Next topic is unit, fifth unit. In that, we are going to study about different types of wireless technologies. The very first wireless technology is nothing but wireless LAN network, that is wireless local area networking. So it is actually to design this wireless technologies, various wireless technology. There was a IEEE standard, and that IEEE standard gives a numbering to each and every technology. Okay, so in the same way for wireless, it is the version is IEEE 802.11. 802.11. It is a standard, IEEE standard, which is indicates what? The standard indicates what? The wireless network, wireless LAN network. The difference between normal LAN and the wireless LAN is nothing but the normal LAN is used with a wired connection. म्हणजे आपलं जर लॅबमध्ये जे कनेक्टिव्हिटी असते, सो इच अँड एव्हरी कॉम्प्युटर सिस्टीम इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया अ केबल. ओके, डेटा केबल आपण अटॅच केलेली असते. ओके, नेटची केबल असते, त्या नेटच्या केबल थ्रू आपण कनेक्शन परफॉर्म करतो. बट इन केस ऑफ वायरलेस लॅन, here all wireless environment is used. That means only with the help of radio links you can transmit or receive the data, or you can connect to any network. uh, Means you can say that it just implemented to replace the cabling. Okay, to replace the indoor cabling and to enable the quick access to the internet, so which is the main goal behind the wireless LAN network. So where we can use this, we can use in a building or in organization or in a business area, or you can implement this in a क्रॉस बिल्डिंग इंटरकनेक्ट मीन्स नियर बाय बिल्डिंग्स. आपण समजा दोन तीन विंग्सची एक तुमचं पूर्ण एक कन्स्ट्रक्शन असेल, दोन तीन बिल्डिंग्स किंवा दोन तीन विंग्स आपण अजून करू. सो टू दॅट विंग अ कॉमन नेटवर्क कॅन बी अवेलेबल. ओके, then ad hoc network, that means for short duration of time you can connect to that corresponding network. म्हणजे जर वायफाय कनेक्टिव्हिटी प्रोव्हाइड केलेली असेल इन दॅट नेटवर्क, so you can access with the id password जर तुम्ही टाकला, you can access that particular network for that particular time. So ad hoc means for a short duration time you are connected to that corresponding internet. Okay, so it is called as ad hoc networking. So advantages काय येणार आहे? सिंपल आहे. With the wireless LAN network, the wired connectivity is reduced. ठीक आहे, then that means you can say the it becomes simple one. Due to wireless, the mobility goes on increasing, means you can move. म्हणजे ह्या रेंजमध्ये हा जर पर्टिक्युलर एरिया असेल वायरलेस लॅनचा, ह्या एरियामध्ये तुम्ही कुठेही मूव्ह ऑन केलं विदाउट एनी वायर्ड कनेक्शन, यू गेट और यू स्टिक टू दॅट नेटवर्क. देन कॉस्ट, ओव्हरऑल कॉस्ट गेट रिड्यूस ॲज द वायरला काय असतं, जास्त वायरिंग जेवढं येणार तेवढं तुमची कॉस्ट काय होणार आहे, नॅचरली इन्क्रीज होणार आहे. ऑल्सो द इन्स्टॉलेशन कॉस्ट ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. सो स्पीड ऑफ इन्स्टॉलेशन ऑल्सो इन्क्रीज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. देन यू कॅन एक्सटेंड युअर नेटवर्क, तुम्ही याची रेंज एक्सटेंड करू शकतात विदाउट युझिंग एनी केबल. ओके, then reliability, transfer different types of facilities provides, hence it is reliably work. Then it uses the ISM bands. Okay, disadvantages काय येणार याच्यामध्ये, लो क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस, बिकॉज विथ अ वायर्ड कम्युनिकेशन, with wired communication it provides we get the good quality of service, but with wireless as there is a low bandwidth. ठीक आहे, bandwidth काय असणार आहे, लो असणार आहे in case of wireless LAN. Hence just because of low bandwidth, the whatever the overall transmission quality get reduced. You may face the problem of error. So data error in case of transmission of data from one place to another place. Then there is a restrictions.
ॲज यू नो यू आर ॲसेसिंग द नेटवर्क फॉर पर्टिक्युलर लोकेशन, म्हणजे एखाद्या बिल्डिंगसाठी किंवा मी ऑर्गनायझेशनसाठी किंवा बिझनेस सेटअपसाठी. ठीक आहे, बिझनेससाठी मी काय करणार आहे की मला एक ॲसेस करणार आहे मी नेटवर्क कुठल्या तरी कंपनीचं. नेटवर्क जेव्हा मी ॲसेस करते, माझा काही जो पर्टिक्युलर ॲड्रेस असणार आहे आय पी ॲड्रेस, दॅट विल बी लिमिटेड. आय कॅनॉट बी यूज दॅट आय पी ॲड्रेस इन एनी अदर नेटवर्क. ठीक आहे, दुसरीकडे मी जाऊन तो यूज करू शकत नाही. हे झालं त्याचं काय झालं, लिमिटेशन झालं. सो लिमिटेड एरिया किंवा पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी बँड आहे ती त्याच लोकेशन पुरता लिमिटेड असणार आहे. So sometimes what happens, we have to allocate the different frequency bands for different locations, and if you have the license, you have the authorized ID and password, then and then you can access the network. Then safety and security. इथे आपल्याला सेफ्टी अँड सिक्युरिटी इट्स लेस, बिकॉज समजा जर आपला आय डी पासवर्ड हॅक झाला किंवा काही झालं तरी कोणी पण नेटवर्क ॲक्सेस करू शकतं. सो ही केस होऊ शकते. ठीक आहे, so these are the disadvantages. So simple wireless architecture can be observed here. Wireless LAN's architecture तुम्ही इथे बघू शकता. It consists of infrastructure and the ad hoc wireless LAN network. So infrastructure based wireless LAN architecture you can observe here. It consists of access points, AP. Okay, different access points are available here. These access points are nothing but the special central traffic relay station and usually operates on fixed channel, and it is stationary one. म्हणजे काय की सिम्पली आपलं जसं मोडेम टाईप कनेक्शन असतं की मोडेम मधून आपण काय करतो, इंटरनेट ऍक्सेस करतो. तर हा काय झाला, मोडेम इज युअर ऍक्सेस पॉइंट फ्रॉम वेअर यू गेट दी इंटरनेट. और सिमिलर टू बेस स्टेशन, जसं बेस स्टेशनला कसं असायचं, जीएसएम नेटवर्कमध्ये टॉवर्स असायचे. टॉवर म्हणजे काय झालं, तुमचा ऍसेस पॉईंट झाला, जिकडनं तुमच्या मोबाईलपर्यंत काय ते रेंज येते किंवा नेटवर्क मिळते किंवा तुम्हाला टॉवर मिळते. आपण इन शॉर्ट असं म्हणतो की त्याला म्हणतो आपण ऍसेस पॉईंट. सो ऍसेस पॉईंट्स आर जनरली स्टेशनरी अँड दीज आर दी सेंट्रलाइज पॉईंट फ्रॉम वेअर यू कॅन कनेक्ट टू द network. It also supports roaming operations. Okay, in this access point provides the roaming operation too. Then this one you can observe here, the portal. Okay, portal is nothing but which interconnects the LAN operation, means number of PCs are connected. So हा काय झाला, त्याचा हब हा दाखवलेला आहे. हब means it is a portal फ्रॉम वेअर दीज पीसीज आर कनेक्टेड. म्हणजे एक असं अजून करू की हा त्याचा मेन सेंट्रलाइज पॉईंट आहे किंवा कनेक्शन स्विचिंग पॉईंट आहे, जिकडनं काय मिळते, प्रत्येक सिस्टीमला काय झालेलं आहे, इंटरनेट मिळालेलं आहे. सो दिस इज युअर हब पॉईंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पोर्टल. सो हा काय झाला, पोर्टल झाला. ॲसेस पॉईंट समजले. ठीक आहे, अजून एक पॉईंट काय राहिला, that is nothing but the distribution system. So in between you can observe this is the distribution system. So distribution system is nothing but it is a backbone of network that is responsible for the MAC services. MAC services वरनं काय कळतं, मॅक ॲड्रेस असतो. प्रत्येक जेव्हा तुम्ही नेटवर्क ॲक्सेस करता त्याचा हा मॅक ॲड्रेस नेहमी युनिक असतो. हा मॅक ॲड्रेसवरनं तुम्ही काय डेटा सर्फिंग करताय, डेटा कोणता ऑब्झर्व करताय, नेटवर काय सर्च करताय, काय डाउनलोड करताय, ह्या सगळ्याचा जो काही डेटा असतो तो विथ टाइम ड्युरेशन किंवा साईज ऑफ फाईल सगळं मेंटेन केलं असतं विथ मॅक सर्व्हिसेस. सो ऑल दिस इज सर्व्हिस or the whatever the network access by you or the number of users is maintained at MAC services, or you can say at the distribution system. Okay, so it maintains MAC services which maintains the all the data access by you. मग डेटा ॲसेस म्हणजे काय येणार आहे की मी इंटरनेट आज गुगल ओपन केलं, गुगलवर मी काय सर्फिंग केलं किंवा मी व्हिडिओज ओपन केले, तर व्हिडिओमध्ये मी युट्यूब व्हिडिओला काय काय बघितलं, कोणत्या टायमिंगला बघितलं, जर फाईल डाउनलोड केल्या तर किती फाईल्सची साईज डाउनलोड केली, याचा सगळा जो डेटा असतो तो मॅकमध्ये सेव्ह असतो. ठीक आहे, देन इट ऑल्सो कनेक्ट्स डिफरंट ॲसेस पॉईंट्स. हा काय करतोय, इन्क्लुडिंग टू दॅट इट ऑल्सो परफॉर्म्स द कनेक्टिव्हिटी बिटवीन डिफरंट ॲसेस पॉईंट्स. या ॲसेस पॉईंटला कनेक्टेड आहे, ह्या ॲसेस पॉईंटला कनेक्टेड आहे, परत ह्या पोर्टलला पण कनेक्टेड आहे, इथं हा सर्व्हर आहे तो पण आहे. सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू दिस distribution system. So hence you can say that it handles the transferring of data from one access point to another access point. हे कशाने होतं, just because of this distribution network.
Then there is one base station service set which is internally into the access point. Base station service set काय असतो, which handles the नंबर ऑफ स्टेशन्स. म्हणजे आता प्रत्येक जो ऍसेस पॉइंट आहे, जसं मी सांगितलं की जीएसएम मध्ये जसा टॉवर असायचा, सेम इथे तुमचं काय असणार आहे, एक सेंट्रलाइज कनेक्शन असणारे कनेक्शन. सो त्याला काय करतोय, तो मेंटेन करतोय. ओके. ऑल्सो इन्क्लुडिंग टू दॅट इट ऑल्सो, म्हणजे आता समजा पर्टिक्युलर जसा हा टॉवर काय करणार आहे, इकडच्या सगळ्या इंटरनेटला कनेक्ट करतोय. सो समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट द बीएसएस प्रेझेंट इन ऍसेस पॉइंट शुड बी कनेक्टेड टू दिस डीएस. ठीक आहे. सो या डेटा डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्कला किंवा डेटा डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमला कनेक्टेडच असला पाहिजे, ही कंपल्सरी कंडिशन नाही. बिकॉज का, त्याचं स्वतःचं पण त्याला एक नेटवर्किंग असतं, प्रोव्हाइड केलेलं असतं. सो दिस सो दॅट it connects the number of stations and number of access points. Then you can extend the service. मी ऑलरेडी सांगितलं की ऍडव्हान्टेज मध्ये काय की एक्सटेन्शन कॅन बी पॉसिबल. सो त्याच्यासाठी एक्सटेन्शन सर्व्हिस सेट्स अवेलेबल असतात, विच कन्सिस्ट ऑफ सच अ 2 or more बेस स्टेशन सर्व्हिस सेट. ओके. बेसिक सर्व्हिस सेटचा जो कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे ह्या ऍसेस पॉइंटमध्ये एक बेस सर्व्हिस सेट असेल, इकडे एक बेस सर्व्हिस सेट असेल, असं कॉम्बिनेशन जर धरलं तर हा पूर्ण जो ग्रुप आला याला म्हणतो आपण ESS, दॅट इज एक्सटेन्शन सर्व्हिस सेट. ठीक आहे. So number of access point and number of BSS are available in a single ESS. हे कशासाठी केलेलं आहे, जेव्हा तुम्ही दोन बीएसएस म्हणजे बेसिक सेट सर्व्हिस कनेक्ट करताय, तर 2 स्टेशन्स कॅन कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट एपी. मीन्स इफ दे आर बिलॉंगिंग टू डिफरंट बीएसएस. म्हणजे मी सांगितलं इथे एक बीएसएस आणि इथे एक बीएसएस प्रेझेंट आणि दोघांचं कॉम्बिनेशन करून ESS फॉर्म झाला. तर त्यावेळेस इथे जो तुमचा सेपरेट नेटवर्किंगसाठी कनेक्टिव्हिटीसाठी जो काही तुमचा ऍसेस पॉइंट होता, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो की एक सेंट्रल ट्रॅफिक रिले विच मॅनेज दी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट बिटवीन ओव्हर द एरिया. सो तो जरी यूज नाही केला तरी विदाउट युझिंग यू कॅन ट्रान्सफर द डेटा विथ द हेल्प ऑफ BSS. Two different BSS means one BSS1 can send the data to another BSS2. So BSS for this is basic service set, and the combination of this number of BSS is called as ESS, which is nothing but the extended service state. ठीक है. So features of wireless LAN network, features काय काय येणार आहे. इट युजेस 2.4 GHz ऑफ बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे. याचे बेसिक फीचर्स काय आहे, 2.4 GHz फ्रिक्वेन्सी यूज करतोय तो, बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी or spectrum you can say. Okay, the spectrum is 2.4 GHz. Then bandwidth is around 20 megahertz. Okay, 20 megahertz. Data rate is 2 Mbps. Data rate is 2 Mbps. Then it uses modulation technique like FHSS or DSSS. Range of communication is around 100 meter. For outdoor and for indoor it is around 20 meter. ठीक आहे. सो याचे इन्व्हेन्शन जे झाले ते आहे 1997 मध्ये. पुढे काय झालं, ऑनवर्ड टू दॅट याच्यामध्ये व्हर्जन्स आले. IEEE 802.11 मध्ये व्हर्जन्स आले, व्हर्जन A, व्हर्जन B, व्हर्जन G अँड व्हर्जन N. सो याच्यामध्ये फक्त चेंजेस कुठे कुठे झालेले, आपण स्पेक्ट्रम जो आहे तो इन्क्रीज केलेला आहे फॉर व्हर्जन A. IEEE 802.11 A ला स्पेक्ट्रम जो झालाय तो आलाय 5 GHz. ठीक आहे, 5 GHz बाकीचं. आणि मॉड्युलेशन जे आलंय त्याच्यामध्ये आले OFDM. हे पॉइंट्स नोट डाऊन करून ठेवा व्हर्जन वाईज, कारण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो दॅट the spectrum of for the IEEE 802.11a is how much. It is 5 GHz, 4 GHz, 2 GHz or 2.4 GHz. तुम्ही कन्फ्युज व्हाल. So for A version it is 5 GHz. Okay.
आणि मॉड्युलेशन मध्ये पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो दॅट इट युजेस OFDM टेक्नॉलॉजी. देन नेक्स्ट कंडिशन दॅट इज बी व्हर्जन IEEE 802.11b. 11b मध्ये अगेन सेम बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी यूज केली दॅट इज 2.4 GHz. ठीक आहे. जस्ट डेटा रेट चेंजेस. याच्यामध्ये डेटा रेट किती झाला? इन्क्रीज झाला अराउंड 11 Mbps. ओके. 11 Mbps इतका स्पीड झालेला आहे. आणि टेक्नॉलॉजी मॉड्युलेशन्स FHSS DSSS और OFDM अशी कुठली पण यूज केलेली आहे टेक्नॉलॉजी. ठीक आहे. पुढचं जे व्हर्जन आलं जी व्हर्जन आलं अगेन डेटा रेट इन्क्रीजेस अप टू 54 Mbps. म्हणजे पहिल्या व्हर्जन मध्ये त्यांनी काय केला? स्पेक्ट्रम चेंज केला आणि टेक्नॉलॉजी चेंज केली. ठीक आहे. मॉड्युलेशनची टेक्नॉलॉजी जी आहे ती चेंज केली. मॉड्युलेशन टेक्निक ते चेंज केलं. सेकंड व्हर्जन मध्ये त्यांनी काय केलं? बाकीचं सगळं प्रिव्हियस जो ओरिजिनल व्हर्जन होता म्हणजे ऑनली 2.4 GHz स्पेक्ट्रम ठेवला. फक्त डेटा रेट काय केला त्यांनी? 11 Mbps पर्यंत केला. बाकीचं सेम ठेवलं. त्यानंतर पुढचं जे व्हर्जन आलं जी व्हर्जन मध्ये परत डेटा रेट इन्क्रीज केला अप टू 54 Mbps पर्यंत. बाकीचं सेम कंडिशन ठेवली. नंतर IEEE 802.11 it is nothing but the physical or MAC enhancement MAC process. Okay, where again the frequency band is range change केली त्यांनी 2.4 GHz to 5 GHz. Then bandwidth changes to 40 megahertz and 600 Mbps इतका स्पीड त्यांनी इन्क्रीज केले. नॅचरली जेव्हा हाय स्पीड येतो then we have to use light. So optical technology, hence they are using OFDM, ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी डिव्हिजन मॉड्युलेशन टेक्निक और मल्टिपल ॲसेस टेक्निक. ठीक आहे. मल्टिप्लेक्सिंग ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग टेक्निक यूज केले बिकॉज द डेटा रेट इज increases up to 600 Mbps and which is very high, and at this range you couldn't use this type of modulation technique that is FHSS or DSSS, hence they are using OFDM technology. ठीक आहे. सो हे व्हर्जन्स पण तुम्हाला विथ देअर फीचर्स नोट डाऊन करायचे, लक्षात ठेवायचे आहेत कंपल्सरी. सो दिस इज ऑल अबाउट दी वायरलेस लॅन आर्किटेक्चर. सो याच्यात कोणाला काही डाऊट?